पकाना मसा செம அக்கா இங்க பாருங்க அக்கா இங்க பாருங்க இங்க ஆட்டு வருது அங்க உள்ள பாருங்க இங்க கருப்பா இருக்குது ரெண்டு வாத்துக்கு அங்க பாருங்க இங்க வந்து நல்லா பாருங்க இங்க தெரியல இது வெளிச்சம் இல்ல अम्मी अम्मी तुम्हारी में आगो देखो कितना वाटे छोटा छोटा है ஐ செம अम्मी जल्दी आओ अम्मी देखो अम्मी दिखता हुआ है देखो देखो ना कितना वाटे अस्सलाम वालेकुम இது ஃபிர்தோஸ் நகரோடைய கரண்ட் சுச்சுவேஷன் இன்னும் வந்து அந்த நம்ம 4 ரோடுக்கே போகல பள்ளிவாசல் இது கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் தண்ணி ரம்பிடுச்சு தண்ணி ஏறிட்டுருக்கு என்ட்ரன்ஸே இந்த நிலைமை இருக்குது இன்னும் உள்ளே போனால் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல தண்ணி வந்துருச்சு ரோட்டுக்கு வந்துருச்சு ஏதோ ஒரு கடை கூட ரொம்பிடுச்சு ஒரு வீடு தண்ணியில் நிற்கிது ஈசிஆரோட நிலைமை இதை விட மோசமாக இருக்குதான் ஃபுல் தண்ணி இது நம்ம நிஜார் அலி வீடு ரோடுக்கு வந்துருச்சு फिरदौस नगर को बोट में सामान लेके जाते ये किसका घर वो बीच में वो घर पानी में डूब को खड़े है फ्लैट अंदर से पूरा फ्लैट पानी में डूब को खड़े है मे बी सत्ता नहीं हाँ फोन वेल्लम ಕೂಡ ಇಂದಲೋಗಿಲ್ಲ इंदर ये पानी उतरा नहीं भैया आलक चढ़लक है मैं वहाँ देखा अभी यहाँ आगा सुबह ही आया அதாவது ஏற்கனவே ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துச்சுல 25 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி வெள்ளம் कहाँ पे करना हुआ नहीं नेट नहीं ना नेट नहीं आगा ना भाई नेट नहीं हाँ सर आगा यहाँ मिलता है नेट यहाँ को ECR ये ECR का रिसोर्ट बाद में वहाँ काफ़ी डे है पूरा हाँ BMW गाड़ी खड़े है सो दे BMW गाड़ी पूरा 7-8 गाड़ियाँ फर्स्ट को खड़े हैं गाड़ियाँ नहीं पूरा पानी फुल पानी मदना इसका चंगलपेट का बाद में वो इसका उसका तिंडिया कहाँ क्या एरिया पूरा तुड़गा तो अभी टूरिज्म प्लस जैसा आपको देखना आ गया लोग पुलिस आया है रूट बदली कर को इस तरफ से छोड़ते शाहू भाई घर तरफ जाको बाद में वो कॉलोनी को जाको हाँ सड़क को जाता पूरा आधा कंबर को पानी है
पानी काफ़ी टंकी है। उसका पहले यहाँ एक सामने एक रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट सारा को पूरा फुल होगा पानी। बाजमड़िया का टैंक है, बाजमड़िया का करंट का खम्भ, ये दे ट्रांसफार्मर लोग को उट्टी होता पानी में हाल के बाजमड़िया कंप्लीट ब्लॉक होगा, ये हाल में है। सुबह को यहाँ तक रिया पानी, दुकान का नीचे तक रिया। अब दे दुकान का ऊपर पानी चढ़ लगा है। मदनान तक हम एरी भी चंगलपट्टी एरी दो भी टूट गया, टूटने में पानी अभी चढ़ लगा। हाँ वो गाड़ी पर चल जाएगा, हमारा गाड़ी पर बैठ जाएगा। पानी लग गया होगा ये कमंगोली मोड़ का रोड, ये कमंगोली मोड़ का पालम। हमारा लियाकत भैया को मच्छी पकड़ रखे। ओके, इस तरफ देखे तो पूरा हमारा गौस घर का मडिया, ईसा खान घर का मडिया, हमारा सिलार भाई घर का मडिया, पूरा कुछ नदी हो को है, तीर लग है। क्या ऐसा तीर ना कर को माल नहीं सो तीर लग है, कुछ भी करना होने करने के दूर। मदनांतकम का एरी भी, चंगलपेट का एरी भी तुड़गा गया, तो अभी तक पानी चढ़ता, पानी आगा रोड को आगा। यहाँ को देखने गए तो यहाँ का पानी चढ़ लगा था। ये एरिया को पूरा को पानी कंप्लीट है, कंप्लीट रोड नहीं। बोट में ज़्यादा सामान आता है, लेको ज़्यादा नहीं। देखो बोट में चाका नहीं, बोट में चाका सामान लोड करके जालक है। ये कहाँ फ्लैट है, ये कौन सा फ्लैट है, ये कुछ भी मालूम होता नहीं। पूरा के एक बीच में घर डूब कर खड़े है। करने के टी है दूरों, हवा आता क्या, पूरा डूबगा हवा आगा। ये हमारा निज़ारा लेकर के घर वाले, ये मस्जिद है, मस्जिद का अंदर पूरा पानी जाता है। वो ईद का तरफ पानी चढ़ा है। அப்பா இப்போதான் ரோடு தெரியுது. வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வெள்ளத்துக்கு ஒரு மழைக்கு வந்து நம்ம ஊரை சந்திச்சாச்சுப்பா. நான் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நம்ம தண்ணியெலாம் அப்படியே எப்படி நீச்சல் ஆடுற மாதிரி தோணுது, அவ்வளோ ஒரு ஜாலியாக இருக்குது. இவ்வளவு மழை விட்டும் புயல் கடந்தும் ஏன் இவ்வளவு வெள்ள நீர் வந்தது? வணக்கம் சார். இது என்ன கேட்டிங்கன்னா, இந்த மரக்காணம் மட்டும் கூனிமேடு கிராமம், இது திண்டிவனம் தாலுக்காவில் இருக்குது, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. இந்த பகுதி வந்து சமீபத்தில் தான் வந்து இது தமிழக அரசு வந்து பறவைகள் சரணாலயம் அறிவித்தாங்க.
முழுக்க முழுக்க வனத்துறை தான் இது வந்து இந்த பகுதிக்கு வந்து ஃப்ளோட் வரதுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க வனத்துறை தான் வந்து பொறுப்பு. ஏன்னா வந்து இவங்க வந்து தடுப்பணை அமைச்சுக்கிறாங்க. அந்த தடுப்பணை வந்து கரைப்பகுதியோட வந்து உயரம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த பக்கிங்ஹாம் கால்வாயில் வந்து எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும், இப்போ எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி வந்து வடிஞ்சு போயிடும். எப்போ இந்த தடுப்பணை வந்து இரு கரைப்புறங்களில் வந்து தடுப்பு அணைக்காமல் வெறும் வந்து தடுப்பணை மட்டும் கட்டுனால வந்து இந்த தண்ணி வந்து கடல் பகுதிக்கு செல்லாமல் முழுக்க முழுக்க இங்கே இருக்கக்கூடிய விளைநிலங்கள், நாங்கள் வந்து இப்போ 5-6 வருடமாக வந்து இந்த பகுதியில் வந்து ஒரு போன வருடமும் கூட வந்து நெல் அறுக்கவே இல்லை. இந்த வருஷம் நான் 7 ஏக்கர் கிட்ட வந்து பயிர் வச்சிருக்கிறேன். அது கூட வந்து சுத்தமாக முழுகி போயிடுச்சு. இப்போ முழுக்க வந்து கேட்டிங்கன்னா இந்த வனத்துறை தான் இது பொறுப்புக்கு காரணம். இதுக்கு இப்ப இது எவ்வளவு நாள் ஆகும்? இந்த தண்ணீர் வடிகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையா? இவ்வளவு, அதாவது இந்த நீர்மட்டம் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கு. இந்த சாலையில போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுது, கூனிமேடு, அதே போல இது அருகாமையில் உள்ள கிராமங்கள், மீனவ கிராமங்கள் அனைத்தும் அப்பகுதியில் உள்ளவங்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க. மின்சாரம் தடைப்பட்டிருக்கு. இது இந்த வெள்ள நீர் எப்போதுதான் வடியும்? இந்த வெள்ள நீர் கேட்டீங்கன்னா இந்த உடனே கேட்டீங்கன்னா சரௌண்டிங்ல கேட்டீங்கன்னா மயிலம், பாண்டிச்சேரி, அதுக்கு பிறகு என்ன கேட்டீங்கன்னா மரக்காணம், இந்த சரௌண்டிங்ல வந்து இந்த எடுத்த புயல் வந்து பெங்கல் புயல் காரணத்துல வந்து அதிக அளவு மழை பெஞ்சிருக்குது. இந்த அதிக அளவு மழைக்கு காரணம் இந்த பகுதி தான் வந்து முழுக்க வந்து வடிகால் வசதி உள்ள பகுதி. இது வடிகால் வசதி பகுதியை வந்து மதகுகள் வந்து தரைமட்டத்துக்கு மேல வந்து அதிகமா உயர்த்த காரணத்தால் தான் வந்து இந்த வெள்ள நீர் போறாத மெயின் காரணமே இதான் வந்து. இந்த முக்கியமாக அதாவது இந்த பகுதிவாசி மட்டுமில்லாமல் அதை மீனவர்கள் மற்ற அனைவரும் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால், இந்த வெள்ள நீர் வடிவதற்கு வந்து 10 நாட்கள் ஆகும். ஏனென்றால் இந்த வடிகால் பகுதி, ஏனென்றால் இந்த வெள்ள நீர் அனைத்துமே வந்து பல்வேறு ஏரிகள் மற்றும் அவை நிரம்பி வழிவதும், அதே போல வந்து இவை வடிகாலாக செல்லக்கூடிய நிலையில் இந்த சாலை போக்குவரத்து என்பது தொடர்ந்து பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலை தான் ஏற்படும். தொடர்ந்து நீர்மட்டம் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த சாலையில் போக்குவரத்தை வந்து பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். இதுதான் முக்கியமான தகவல். தற்பொழுது கூட நீங்கள் பார்க்கலாம், 2 பேருந்துகள் வந்து மிகவும் அவர்கள் ஆபத்தை உணராமல் கடந்து வருகிறார்கள். வேறு வழி இல்லை, அவர்கள் இந்த சாலையை கடக்க வேண்டும். சென்னை செல்பவர்களும் சரி, சென்னையிலிருந்து பாண்டிச்சேரி நோக்கி செல்பவர்களும் அவர்கள் வந்து பேருந்துக்கு மேல் ஏறி சில பேர் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை ஒளிப்பதிவாளர் சசிகுமார் காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஏனென்றால் அங்கே கழுத்தளவு நீர் கூட இருக்கிறது. ஏனென்றால் 2 பேருந்துகள் மற்றும் 2 லாரிகள், ஏதாவது 2 வாகனங்கள், கனரக வாகனங்கள் எதிரெதிரே வந்தால் பெருத்த சிரமம். அந்த பகுதி மிக முக்கியமாக அவர்கள் வந்து கடந்து செல்வது சிரமப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. பாலா, நிச்சயமாக சார்லஸ், சாலையே ஆறு போல் ஓடும் காட்சியை பார்க்கின்ற போதே தெரிகிறது பெருமழையின் தாக்கம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது. களத்திலிருந்து வருஷம் மழையும் வருது, வருஷம் புயல் அடிக்குது, வருஷம் குடிசையும் பாதிக்குது, வருஷம் ஹெலிகாப்டர் சோத்து போட்டதும் போடுறீங்க, வருஷம் மழை தண்ணியில மந்திரிக வேட்டியை மடிச்சு கட்டிட்டு ஜனங்களை பார்த்து துக்க விசாரிச்சாருன்னு கொட்டை இடத்துல வருது. இதுக்கு முடிவு சரி. இதையெல்லாம் விசாரிக்க உங்களுக்கு ஏது நேரம்? எந்த பணக்காரன எந்த கோடீஸ்வரன் எங்க பாக்கலாம், அவங்கிட்ட எப்படி பொட்டியா வாங்கலாம், அதை எங்க ஓட்டு போய் வைக்கிறான்னு யோசிக்கிறது தானே உங்க வேலை. சரி, அஞ்சதுக்கு நாங்களா காரணம்? அது இயற்கையின் சீற்றம், ஈசனின் திருவிளையாடல். ஆடா சக்கே நானா? இயற்கை ஏமா உங்க வீட்டுல மட்டும் தீர மாட்டேங்குது, ஈசன் ஏமா உங்க வீட்டுல மட்டும் திருவிளையாடல் நடத்த மாட்டேங்கிறான்? ஏன்னா நீங்க விவரமானவங்க, நாங்க இடிச்ச வாயுங்க, எதுவும் பேச தெரியாத கேரை. ரவி, இதே மாதிரி விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அந்த மரைக்கானம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கூனிமேடு முதல் அந்த செட்டிநகர் வரையிலான சுமார் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஈசிஆர் சாலையில 2 அடிக்கு மேல வெள்ள நீர் சூழ்ந்திருக்கிறதுனால அங்கேயும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதாக கள தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அந்த பகுதியில போக்குவரத்தை சரி செய்வதற்கு என்ன பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது? சரி செய்வதற்கான சூழல் அங்கு முதல்ல இருக்கிறதா? மரக்காணம் மற்றும் புதுச்சேரி இடையிலான பெந்தில் புயலுக்கான நேற்று முன்தினம் கரையை கண்டு இந்த புயலின் காரணமாக மரக்காணம் இருக்க பலத்த சூறைக்காற்று கனமழை கொட்டியிருக்கிறது. இதில் முக்கிய நீர்நிலைகள் நிரம்பி வருகின்றன. இதேபோல் இப்பகுதியில் உள்ள பச்சின்கான் கால்வாய், ஓங்கூர் ஆறு மற்றும் முக்கிய ஓடைகளில் வழியாக வெள்ள நீர் நேற்று காலை முதல் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இதன் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. இந்த நிலையில் பச்சின்கான் கால்வாயில் வெள்ளப்பெருக்கு அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. இதேபோல் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் அதிகரித்துக் கொண்டே வரும் வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக மரக்காணம் அருகே கூனிமேடு முதல் சிட்டி நகர் வரை சுமார் 1.5 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஈசிஆர் சாலையில் 2 அடிக்கு மேல் வெள்ள நீரானது சூழ்ந்துள்ளது. இதனால் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக பாதிப்படைந்தது. போலீசார் மாற்று பாதையில் செல்லும்படி வாகன ஓட்டிகளை அறிவித்து வருகின்றனர். தண்ணீர் வடிவதற்கான சூழ்நிலை குறைந்ததால் மாற்று பாதையில் செல்லும்படி போக்குவரத்து துறை சார்பில் போலீசார் அறிவித்து வருகின்றனர். விழுப்புரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சூழல் என்னவாக இருக்கிறது அப்படின்றத சொல்லியிருந்தீங்க ரவி. தற்போதைய விவரங்களுக்கு நன்றி.
ஐயோ தள்ளு 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 புதுவை, விழுப்புரம், கடலூர் இந்த மாவட்டங்கள்ல பரவலாக மிக கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஒரு சில இடங்கள்ல அதே கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்றது நம்ம தொடர்ச்சியா சொல்லிட்டு இருந்தோம். நேற்று இரவு முழுவதுமே பரவலாக கனமழை பெய்திருக்கிறது. அதிகபட்சமாக மயிலம்ல 50 சென்டிமீட்டரையும் தாண்டி ஏற்கனவே கடந்த 24 மணி நேரம் வரைக்கும் அந்த மேகக்கூட்டங்களில் வருகின்றன. எந்தெந்த பகுதிகளில் அதிக கனமழையை கொடுத்திருக்கின்றன அப்படின்றத இதை பார்க்கும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். கடலூர், புதுவை, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், பெரம்பலூர், அதே போல சிதம்பரம், சீர்காழி போன்ற மாவட்டங்கள்ல பரவலாக மேகக்கூட்டங்கள் இருப்பதை நம்மால हाँ सर को यहाँ बुला लगाते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं। हाँ सर को हाँ बुला लग जाते हैं। बच्चा मुलाकात पूरा बाय बढ़िया ब्लॉक होगा, काम भी नहीं। हमको खरांगा लोगों को यहाँ गाड़ी में बुला लगाते नहीं जाको। हाँ हम हुक्म सब ले लगा ले लो बुला लगाई क्या? बहुत जाना हो क्या करेगा, बारिश में जाना है ये नहीं हाँ खड़ा रहता नहीं तो काम आना ही नहीं। लोग जाना नहीं, ये कर से वो कर जाना ना नानी रहने का टेम्पो आया ना वैसा है माँ। हमारा बड़ा सभी लोग आको देख लो जाला खी पिकनिक देखते हैं। पिकनिक पिकनिक मच्छियाँ पकड़ गई पिकनिक के। हाँ फिर क्या बोलना का ले डाला पूरा घर चल गया माँ मजलिस। விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மரக்காணம் அடுத்த கூனிமேடு கிராமத்தில் கழுவெளி ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் தண்ணீரால் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் 3 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தண்ணீர் தேங்கியிருக்கிறது. கூடுதல் தகவல்களோடு இணைகிறார் செய்தியாளர் பிரபாகரன். தற்போது அந்த பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கியிருப்பதன் காரணமாக அந்த வழியாக செல்லக்கூடிய போக்குவரத்து என்பது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? குறிப்பாக புதுச்சேரிக்கு செல்லக்கூடிய போக்குவரத்து என்பது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? நிச்சயமாக பெங்கால் புயல் காரணமாக புதுச்சேரி மட்டுமல்லாது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் கனமழை என்பது பதிவாகியிருந்தது. நாம் இருக்கக்கூடிய பகுதி மரக்காணம் அடுத்த புதுச்சேரி செல்லக்கூடிய கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நாம் இருக்கின்றோம். இந்த இடத்தில் கூனிமேடு என்கின்ற இந்த கிராமத்தை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய கழுவேலி ஏரி என்கின்ற ஒரு ஏரி இருக்கின்றது. அதை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பக்கிங்காம் கால்வாய்க்கு செல்லக்கூடிய மழைநீர் முழுமையாக இந்த சாலைகளில் தற்பொழுது 3 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தேங்கி நிற்கின்றது. மிக முக்கியமாக இதற்கு நீர்பிடிப்பு பகுதியாக இதற்கு மேற்கு புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலிருந்து விழுப்புரம் மற்றும் மயிலம் ஆகியவற்றிலிருந்து பெய்யக்கூடிய மழைநீர் இந்த கழுவேலி ஏரி வழியாக கடலில் கலக்கின்றது. எனவே இந்த பகுதியில் கூடுதலாக பெய்த மழைநீர் காரணமாக இந்த அதிகப்படியான மழைநீர் என்பது இந்த கிழக்கு கடற்கரை சாலை முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சூழ்ந்திருக்கின்றது. நேற்று இரவிலிருந்து போக்குவரத்து முழுமையாக மாற்றப்பட்டு இதற்கு அருகே இருக்கக்கூடிய செட்டிக்குப்பம் என்கின்ற அந்த கிராமத்திற்குள்ளே அனைத்து வாகனங்களும் திருப்பிடப்பட்டன. ஆனால் தற்பொழுது உயரமான சேஸ் கொண்ட சில வாகனங்களை மட்டும் போலீசார் அனுமதித்து வருகின்றார்கள். நேற்று இரவு இந்த மழை வெள்ளம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்று தெரியாமல் வந்த பல வாகனங்கள் இங்கு பழுதாகி நிற்கக்கூடிய காட்சி நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது. 2 கார்கள் 2 பேருந்துகள் ஆங்காங்கே பழுதாகி நிற்கின்றன. இன்னும் சிறிய அளவில் ஒரு நீர் குறைந்ததாலும் பெரிய அளவிலான ஜேஸ் கொண்ட வாகனங்களை மட்டும் சோதனைக்காக தற்பொழுது சில வாகனங்களை போலீசார் அனுமதித்து வருகின்றார்கள். இந்த கூனிமேடு கிராமத்தை பொறுத்தவரை 3 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மழைநீர் தேங்கியிருந்தாலும் இது மீண்டும் இந்த தேங்கிய பகுதியிலிருந்து மீண்டும் அந்த ஏரிக்கு சென்றுதான் இந்த தண்ணீர் கடலில் கலக்க வேண்டிய ஒரு நிலை என்பது காணப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக சிறிய வாகனங்கள் அனைத்தையுமே வரக்கூடிய வாகனங்களை போலீசார் மாற்று வழியில் திருப்பிவிடக்கூடிய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். ஆங்காங்கே வாகனங்களும் பழுதாகி நிற்கின்றன. கூடுதலாக தண்ணி பெருக்கு என்பது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. மழை வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று மாற்று வழியில் வாகனங்கள் திருப்பிவிடப்படுகின்றன. இங்கு இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் கிட்டத்தட்ட 4வது நாளாக ஒரு மின்சாரம் இல்லாததாலும் அதே போல ஊரை சுற்றி வெள்ளம் சூழ்ந்ததாலும் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாகி இருக்கின்றார்கள். இங்க இருக்கக்கூடிய பகுதிவாசிகள்கிட்ட கேட்கலாம், இந்த ஈஸியான வழக்கமா தண்ணி தேங்குது வழக்கமா இருக்கானா இல்ல இந்த ரொம்ப அதிகமா இருக்கா? சுனாமிக்கு பிறகு மறு சீரமைப்பு என்ற பெயரில் இந்த பகுதி வனத்துறை அந்த இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கிங்காம் கால்வாய் இந்த வனத்துறை இங்கே அதை பராமரிக்கிறாங்க. வனத்துறை முறையாக பராமரிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா சொன்னால் அங்கே ஒரு டேம் ஒன்று கட்டிட்டாங்க. வடாகரன்ற பகுதியில் ஒரு டேமை கட்டிடுறாங்க. அந்த டேமை இந்த மேடு பகுதி ஆக்கிட்டாங்க.
மேடு பகுதி ஆகிறதால தான் இந்த பகுதியில் வந்து தண்ணி வந்து ஏற்கனவே பெருமழையாக இருக்கட்டும் சிறுமழையாக இருக்கட்டும் எந்த பகுதியும் தண்ணி நிற்காது. எப்போ அந்த வனத்துறையால் வந்து இந்த டேம் பராமரிக்கப்படுதோ அந்த டைமில் இருந்து தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து அதிகமாக பெருமழையாக இருக்கட்டும் சிறுமழையாக இருக்கட்டும் வந்து சுத்தமாக வந்து விவசாயமே செய்ய முடியவே இல்லை. தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த முறை நான் வந்து 5வது முறையாக அந்த முறையை பார்க்குறோம். அதனால் வந்து அந்த வனத்துறை வந்து முறையாக வந்து இந்த டேமை வந்து உயரம் பண்ணாமல் வந்து கொஞ்சம் வந்து தாழ்த்தி பண்ணி கட்டியிருந்தாலும் அது இல்லாமல் வந்து சைடில் வந்து பக்கவாட்டில் வந்து மேடு தூக்கணும்னு சொன்னாங்க. இது வரைக்கும் வந்து அது அந்த பகுதி செய்யவே இல்லை. சுனாமிக்கு பிறகு இந்த பகுதியில் இப்படி தான் இருக்குது தொடர்ச்சியாக. தண்ணி தேங்கிறது இந்த போக்குவரத்து பாதிப்புலாம் வழக்கமாக இருக்குமா இல்லை இந்த வாட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு? இந்த வாட்டி அதிகமாக தான் சார் இருக்குது, அதிகமாக தான் இருக்குது. இந்த வாட்டி இதோட 4 வாட்டி இது மாதிரி வந்திருக்கு, அதிகமாக தான் இருக்குது தண்ணி எல்லாம். லாஸ்ட் போன வருஷத்தில் தானே 2005 இதை விட அதிகமாக இருந்தது தண்ணி. இப்போ இந்த போன இதை விட இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆமாம், போன 2005 வந்து நிறைய தண்ணி இருந்ததுங்க. அப்போ வந்து சுத்தமாக 2 கிலோமீட்டர் எங்கள் ஊர் உள்ள தான் போவோம். 2 கிலோமீட்டர் சுற்றிக்கிட்டு தான் எல்லா வண்டியும் போகணும். அந்த வண்டி போகுதுனா கூட அதுவும் வந்து பிளாக் ஆகி போகுது. காரணம் கேட்டிங்கனாக்கா அந்த எல்லா வண்டியும் போகிற மாதிரி ரோடு இல்லை, அது சிங்கிள் ரோடு. அதை கொஞ்சம் பராமரித்தாங்கன்னா கூட இது மாதிரி அவசர காலத்துக்கு போகலாம். அது பிரதம மந்திரி திட்டத்தில் போட்டாங்க, 5 வருஷத்துக்கு முன்னே போட்ட ரோடு. அது டேமேஜ் ஆகி போச்சுங்க. இப்போ எல்லா வண்டியும் அங்கே போய் பிளாக் ஆகி நிற்கிது. இப்போதைக்கு அந்த ரோடை சீர் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த வழியாக போக முடியும். அது எந்த வருஷம் ஆனாலும் எந்த மழை மாதிரி புயல் வெள்ளம் வந்தாலும் அந்த ரோட்டை யாரும் சீர் பண்ணுறது கிடையாது. மக்கள் டேமேஜாக இருக்கிற ரோட்டில் தான் வசிச்சுக்கின்னு இருக்காங்க. அந்த பக்கம் ஒரு பொதுமக்கள் சார்பாக ஒரு கோரிக்கை. தற்போது இப்போது இந்த மழைநீர் வந்து தேங்கியுள்ளதால் ஈசிஆர் சாலை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து. எனவே உள்ளூர் சாலையை நீங்கள் வந்து மேம்படுத்த வேண்டும். மேம்படுத்தி ஒரு அவசர தேவைக்கோ மக்கள் போக்குவரத்திற்கோ, இது கடைசியாக வந்து 2019ஆம் ஆண்டு வந்து தானே புயல் அப்போது கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. அப்போ வச்ச கோரிக்கை வந்து அப்பயும் வந்து அந்த அரசாங்கத்துக்கு வந்து சரியாக வந்து கேட்கவில்லை. தற்போது என்னென்னால் ஊர் மக்கள் பொது சார்பாக உள்ளூர் சாலையை தரமாக மேம்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். ஏன்னா பாண்டி டு சென்னை வந்து மெயினான போக்குவரத்து சாலையாக உள்ளது. ஸோ அவசர மருத்துவ தேவைக்காகவும் சரி பொதுமக்களுக்காகவும் சரி உள்ளூர் சாலையை தரமாக மேம்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஊர் பொதுமக்கள் சார்பாக கோரிக்கை வைக்கிறோம். நன்றி. இவர் கூறியதை போலவே இந்த கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தேங்கி இருக்கக்கூடிய மழை நீரில் வாகனங்கள் செல்லாமல் தவிர்ப்பதற்காக அருகே இருக்கக்கூடிய கிராமத்திற்கு செல்லக்கூடிய வாகனங்கள் அந்த சிறிய சாலைகள் செல்ல முடியாமல் ஆங்காங்கே அந்த போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இரவில் சில வாகனங்கள் பழுதாகி நிற்கின்றன, சில வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கின்றன, சில வாகனங்கள் தண்ணீரிலே மிதக்கக்கூடிய ஒரு நிலை என்பது காணப்படுகின்றது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த மழைநீர் தொடர்ச்சியாக இந்த நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை சற்று குறைந்திருப்பதால் இன்னும் சில நேரங்களில் இந்த நீர் சற்று குறையலாம் என்று இங்கக்கூடிய நிர்வாகத்தினர் தெரிவிக்கின்றார்கள். ஒருவேளை நீர் குறைந்த பின்பாக இதில் அனைத்து வாகனங்களும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அனுமதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தற்போதைய தகவல்களுக்கு நன்றி பிரபாகரன். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மரக்காணம் அடுத்த கூனிமேடு கிராமத்தில் கழுவெளி ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் தண்ணீரால் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் 3 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தண்ணீர் தேங்கியிருக்கிறது. கூடுதல் தகவல்களோடு இணைக்கிறார் செய்தியாளர் பிரபாகரன். தற்போது அந்த பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கியிருப்பதன் காரணமாக அந்த வழியாக செல்லக்கூடிய போக்குவரத்து என்பது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? குறிப்பாக புதுச்சேரிக்கு செல்லக்கூடிய போக்குவரத்து என்பது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? நிச்சயமாக பெங்கால் புயல் காரணமாக புதுச்சேரி மட்டுமல்லாது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் கனமழை என்பது பதிவாகியிருந்தது. நாம் இருக்கக்கூடிய பகுதி மரக்காணம் அடுத்த புதுச்சேரி செல்லக்கூடிய கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நாம் இருக்கின்றோம். இந்த இடத்தில் கூனிமேடு என்கின்ற இந்த கிராமத்தை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய கழுவேலி ஏரி என்கின்ற ஒரு ஏரி இருக்கின்றது. அதை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பக்கிங்காம் கால்வாய்க்கு செல்லக்கூடிய மழைநீர் முழுமையாக இந்த சாலைகளில் தற்பொழுது 3 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தேங்கி நிற்கின்றது. மிக முக்கியமாக இதற்கு நீர்பிடிப்பு பகுதியாக இதற்கு மேற்கு புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலிருந்து விழுப்புரம் மற்றும் மயிலம் ஆகியவற்றிலிருந்து பெய்யக்கூடிய மழைநீர் மிக முக்கியமாக இதற்கு நீர்பிடிப்பு பகுதியாக இதற்கு மேற்கு புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலிருந்து விழுப்புரம் மற்றும் மயிலம் ஆகியவற்றிலிருந்து பெய்யக்கூடிய மழைநீர் இந்த கழுவேலி ஏரி வழியாக கடலில் கலக்கின்றது. எனவே இந்த பகுதியில் கூடுதலாக பெய்த மழைநீர் காரணமாக இந்த அதிகப்படியான மழைநீர் என்பது இந்த கிழக்கு கடற்கரை சாலை முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சூழ்ந்திருக்கின்றது. நேற்று இரவிலிருந்து போக்குவரத்து முழுமையாக மாற்றப்பட்டு
செய்யப்பட்டு இதற்கு அருகே இருக்கக்கூடிய செட்டிக்குப்பம் என்கின்ற அந்த கிராமத்திற்குள்ளே அனைத்து வாகனங்களும் திருப்பிடப்பட்டன. ஆனால் தற்பொழுது உயரமான சேஸ் கொண்ட சில வாகனங்களை மட்டும் போலீசார் அனுமதித்து வருகின்றார்கள். நேற்று இரவு இந்த மழை வெள்ளம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்று தெரியாமல் வந்த பல வாகனங்கள் இங்கு பழுதாகி நிற்கக்கூடிய காட்சி நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது. 2 கார்கள் 2 பேருந்துகள் ஆங்காங்கே பழுதாகி நிற்கின்றன. இன்னும் சிறிய அளவில் ஒரு நீர் குறைந்ததாலும் பெரிய அளவிலான சேஸ் கொண்ட வாகனங்களை மட்டும் சோதனைக்காக தற்பொழுது சில வாகனங்களை போலீசார் அனுமதித்து வருகின்றார்கள். இந்த கூனிமேடு கிராமத்தை பொறுத்தவரை 3 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மழைநீர் தேங்கியிருந்தாலும் இது மீண்டும் இந்த தேங்கிய பகுதியிலிருந்து மீண்டும் அந்த ஏரிக்கு சென்று செய்தியில 4 நாள் மழைன்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் வரப்போது புயல்னு சொன்னாங்க, ஸ்கூலு காலேஜ் லீவுன்னு சொன்னாங்க, வெளியில சுத்தாத நோன்னு சொன்னாங்க, மழை வந்து வீட்டு கதுவை சாத்தணும், குளூர்ல நடுங்கி பெட்ஷீட்டை போத்தினும், போனுக்கு சிக்னல் கிடைக்காம எங்கணும், இருக்கத துண்ணுட்டு இருட்டுல தூங்கணும், காத்துல கூரைங்க பறந்து போச்சு, அங்கங்க ஒயரு அறுந்து போச்சு, ரோட்டுல மாறலாம் சாஞ்சி போச்சு, கோலம் கொட்டை எல்லாம் நிரம்பி போச்சு, மழையில சுத்துன ஜொத்துல தள்ளும், ஏரிக அருந்து ரோடெல்லாம் வெள்ளம், காரணம் புயலுங்கோ, தாறுமாறா தத்தளிக்கும் சென்னைங்கோ, பெருமைய சொன்னீங்கோ, வீட்டுக்குள்ள தண்ணிங்கோ, தாறுமாறா தத்தளிக்கும் சென்னைங்கோ, பெருமையா சொன்னீங்கோ, வீட்டுக்குள்ள தண்ணிங்கோ, காத்து மழையில காசிக்காரங்கெல்லாம் தண்ணியில அச்சு போச்சு, இப்ப ஏகப்பட்ட சனம் பசி பட்டினியா மழையில வாடி போச்சு, சின்ன மழை வந்தா கூட எல்லாம் மூழ்கி போது, எங்களை காப்பாத்துமா காப்பாத்துமா பாத்தியம்மா முடியலம்மா. என்ன பாட்டது நீ கேள்விப்பட்டியா? மறுபடியும் ஒரு புயல் வருதான். எது இன்னொரு புயலா?